سلام، ادامه میدیم درس 12 رو با دوتا متن آخر درس. بویون دو کولتور. بویون که توی بقیه این شماره 4 میشه گفته بودم بویون چیه، مثل حالت آبگوشت و یه مخلوط میمونه. خب مخلوط فرهنگی. پابلو پیکاسو est né en Espagne à Malaga en 1881 et il est mort près de Cannes en 1973. پابلو پیکاسو در سال 1881 در اسپانیا در مالاگا به دنیا آمد و در سال 1973 نزدیک کن درگذشت. Tout jeune, il s'est installé à Paris. Installé یعنی ساکن شدن. تو ژن میشه در خیلی جوان بودن، تو جوونیش در پاریس ساکن شد. Peintre, sculpteur, dessinateur, céramiste, c'est l'artiste aux multiples talents le plus célèbre de notre époque. Peintre, نقاش. Sculpteur, مجسمه ساز. Dessinateur, نقاش. سرامیست میشه کسی که با سرامیک کار میکنه. C'est l'artiste aux multiples talents le plus célèbre de notre époque. او مشهورترین le plus célèbre مشهورترین artiste میشه مشهورترین هنرمند چند استعداد زمان ماست. multiple talent multiple میشه چند، talent استعداد، چند استعداد زمان ماست. Sa production est extrêmement riche. پس تولید اون بسیار غنی است. Il a interprété d'une manière originale tous les courants artistiques. او تمامی جریان‌های هنری رو به یه شیوه بدی تفسیر کرد. De la représentation traditionnelle de la réalité au cubisme et à l'expressionnisme. از بازنمایی سنتی واقعیت گرفته تا کوبیسم تا اکسپرسیونیسم. Des musées consacrés à Picasso existent à Barcelone, à Antibes et à Paris. موزه های اختصاص داده شده به پیکاسو در بارسلونا، آنتیب و پاریس وجود داره. Les intervenants دوباره میشه دستاندرکاران. Bernard Pivot, responsable de l'émission qui est consacrée à Picasso à l'occasion de l'exposition Picasso et le portrait. پس مسئول برنامه اختصاصی پیکاسوس به مناسبت نمایشگاه پیکاسو و پورتره میشه، فکر کنم فارسیش هم بشه پورتره. Directeur Gérard Régnier, directeur du musée Picasso à Paris. پس Gérard Régnier مدیر موزه پیکاسو در پاریس هستش. سفر بیارم پایین براتون. Hélène Sekel, conservateur en chef du patrimoine et commissaire de l'exposition Picasso et le portrait. Hélène Sekel سرپرست موزه میراث و متصدی نمایشگاه پیکاسو و پورتره. Françoise Gillot, peintre, compagne et inspiratrice de Picasso dans les années d'après-guerre, qui vit maintenant à New York. فرانسواز ژیلو نقاش، همراه و الهام بخش پیکاسو در سالهای پس از جنگ که اکنون در نیویورک زندگی میکنه. بریم سراغ اکستره A. Gérard Régnier, vous dirigez le musée Picasso à Paris. Est-ce que au fil des années vous sentez qu'il y a une ferveur autour de Picasso
qui monte et surtout, est-ce qu'il y a une connaissance de l'œuvre de Picasso qui augmente. توی اکسترا A برنار پیوو ژرار رنیه رو داره باش مصاحبه میکنه، ازش میپرسه ژرار رنیه vous qui dirigez le musée Picasso à Paris، شما که موزه پیکاسو در پاریس رو اداره میکنید، دیریژه یعنی اداره کردن. est-ce que au fil des années، آیا در طول سالها، au fil des années یعنی در طول سالها، احساس کردید که یک شروع اشتیاقی در پیرامون autour میشه در پیرامون پیکاسو افزایش پیدا کرده و مهمتر از همه et surtout est-ce qu'il y a une connaissance de l'œuvre de Picasso qui augmente، آیا یک شناخت از آثار پیکاسو افزایش پیدا میکنه یا دانش مردم نسبت به آثار پیکاسو افزایش پیدا کرده؟ Oui. Alors, en ce qui concerne la ferveur, oui, certainement. Actuellement, il y a 6 expositions Picasso au même moment en Europe. Si on compte en plus les expositions thématiques, alors là, c'est pas 6, c'est 45, 50 expositions en une seule année où Picasso reste la figure dominante. بله، پس تا اونجایی که شروع شغل پیش بره، بله قطعا، یعنی تا جایی که مربوط بشه به شروع شغل، فرور یعنی شروع شغل، بله قطعا. Actuellement در حال حاضر il y a 6 expositions Picasso au même moment en Europe. در حال حاضر 6 نمایشگاه پیکاسو به طور همزمان در اروپا وجود داره. Si on compte en plus les expositions thématiques، اگر نمایشگاه موضوعی رو هم حساب بکنیم، alors là, c'est pas 6, c'est 45, 50 expositions en une seule année où Picasso reste la figure dominante. پس اونجا دیگه 6 تا نیست، 45 تا 50 تا نمایشگاه است که در یک سال برگزار شده، جایی که پیکاسو چهره غالب باقی مونده است. Alors, évidemment, une exposition comme celle-ci, est-ce que la réunion des musées nationaux peut se l'offrir sans le mécénat ou pas؟ پس بنابراین évidemment بدهی است که une exposition comme celle-ci، یه نمایشگاه مثل این، est-ce que آیا بعد میگه la réunion des musées nationaux، آیا مجموعه موزه های ملی میتونه که بدون حمایت مالی اون رو برگزار بکنه یا نه؟ sans le mécénat، non. بدون حمایت خیر، نه. Alors donc là, qui vous a aidé؟ Je crois que c'est LVMH. خب پس چه کسی الان به شما کمک کرده؟ فکر کنم که LVMH باشه. LVMH مجموعه تولیدات لوکس فرانسه است. خب خلاصش میشه LVMH که شامل لوی ویتون، موه و انسی میشه. پس LV میشه لوی ویتون، M میشه موه و H میشه انسی که موه و انسی شامپاین هستش و لوی ویتون هم که همتون باید بشناسید دیگه، کیف داره، کفش داره، لباسای مختلف داره. پس مجموعه تولیدات لوکس فرانسه LVMH هستش که به این موزه یا نمایشگاه کمک کردن که برگزار بشه. LVMH و گرلان هم یک مارک معروف تولیدات لوکس و عطر هستش. On ne fait plus de grandes expositions sans l'apport d'un mécénat. ما دیگه نمایشگاه بزرگی بدون کمک مالی برگزار نمی کنیم. بریم سراغ تمریناتش. اکسترا A vrai ou faux. پس اکسترا A درسته یا اشتباهه.
Le musée Picasso se trouve à New York. موزه پیکاسو در نیویورک هستش. L'œuvre de Picasso est peu abondante. آثار پیکاسو کمیاب هستند. En Europe, aujourd'hui, on manifeste un grand intérêt pour Picasso. در اروپا امروزه یه علاقه زیادی به پیکاسو وجود داره. L'intervention de l'État et de groupes privés est indispensable pour financer des manifestations culturelles comme les expositions. مداخله دولت و گروه‌های خصوصی برای تامین مالی رویدادهای فرهنگی مثل نمایشگاه‌ها ضروریه. اکستره پس اکستره رو هنوز نخوندیم، میریم متن بعدی رو میخونیم، بعد میایم اکستره رو میخونیم. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.